چاروں ائمہ نے کہا آپ کو کوئی بھی فتویٰ ملا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، فتوے کو چھوڑ دو. تو عملی طور پہ میں پکا حنفی، پکا شافی، پکا حنبلی، پکا مالکی، پکا اہل حدیث، پکا سلفی، میں تحقیق کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں. یہ سب میرے ائمہ ہیں. دین کی دعوت ایک الگ چیز ہے، اور ائمہ کرام کے حوالے سے جو بات چیت ہے اور یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. بھائی دین کی دعوت کیا ہے؟ میں بھی تو دین کی دعوت ہی دے رہا ہوں نا. لیجنڈ محمد اشارہ شاہ جو چینل چلا رہا ہوں، اس پر دین کی دعوت ہی ہے. چاہے میں غیر مسلموں کو چیلنج کرتا ہوں، چاہے میں جھوٹے خداؤں کے پردے فاش کرتا ہوں، چاہے میں اللہ کی نشانیاں ظاہر کرتا ہوں جو کہ میں دکھاتا ہوں اور ڈسپلے کرتا ہوں، اور اللہ ان کو ظاہر کرتا ہے. ایکچولی میں نے کیا ظاہر کرنا ہے، وہ دین کی دعوت کے لیے، تاکہ دنیا کے وہ تمام ڈس بلیورز جو اولیاء اللہ کے ڈس بلیور ہیں، اسلام کے ڈس بلیور ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈس بلیور ہیں، یہ سب لوگ ڈس بلیورز کی جو پوری آرمی دنیا کے اندر ہے، یہ گھٹنے ٹیک دے اللہ کی نشانیوں کے سامنے. نہیں ٹیکے گی تو اللہ ان کو ٹیک دے گا. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ دکھا چکا ہے کتنی مرتبہ اس نے میری مدد کی اور کیا کچھ کر دیا ہے. سو دین کی دعوت از اے ڈفرینٹ تھنگ. آپ بتاؤ لوگوں کو اللہ کے حوالے سے، آپ بتاؤ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ بتاؤ لوگوں کو کہ اسلام کیوں سچا دین ہے، قرآن اللہ کا کلام کیوں ہے، اور یہ دنیا کے تمام جو باطل مذاہب اسلام کے مقابلے میں ایجاد کیے گئے یہ کیوں جھوٹے مذہب ہیں، اور کیوں اللہ ان سے راضی نہیں ہے. آپ بتاؤ، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ بتاؤ. آپ اس کے لیے جو کر سکتے ہو کرو. آپ گیمنگ کی ایگزامپل لا سکتے ہو لاؤ. آپ فلمیں ڈراموں کے ڈائلگس اس میں شیئر کر سکتے ہو، کسی پوائنٹ کے لیے ایڈ کرو. آپ کو جو کرنا ہے کرو. نیت کے اوپر عمل کا دار و مدار ہے. ہاں حرام اس کے اندر واضح نہ ہو جتنا آپ سے پاسبل ہو، ورنہ تو آج کل فیمیل کے کانٹینٹ جو ہوتے ہیں، فیمیل بات کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے کیا کہتے ہیں اینکرز بیٹھی ہوتی، تو ان کے بھی دوپٹے اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. بندے کو مجبوری میں استعمال کرنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے، جیسے میڈیا کی نیوز رپورٹ شیئر کرنی ہے. ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے، حرام حلال اس کی بحث علماء سے کرو. تو بھائی دین کی دعوت الگ چیز ہے، یہ پوری دنیا گھوم لے. پر اس کا کیا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ ائمہ کرام کی بات کو لا کر اس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہو دنیا کے لوگوں کے سامنے کہ میں شافعی بھی ہوں، حنبلی بھی ہوں، مالکی بھی ہوں، فلاں بھی ہوں، فلاں بھی فلاں بھی ہوں، تو مطلب میں اپنی تحقیق کے مطابق عمل کر لیتا ہوں. یار پہلے ایک بات سن لو. اصل چیز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، کردار. انہوں نے قرآن کے مطابق صحیح طور پہ عمل کیا تھا. بات یہاں پہ پہلے ختم ہو جاتی ہے. بہت سارے فتنے آج کل کے دور میں ہیں، بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سوشل میڈیا میں، کہتے ہیں کہ صرف سنت اللہ ہوتی ہے، سنت رسول کوئی شے نہیں. ٹھیک ہے، ایسی ایسی بکواس کرنے والوں کو میں دیکھتا ہوں. اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے اسلام کے اندر سے تو بچتا کیا ہے؟ کوئی اسلام نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں بچتا، کیونکہ دین اسلام ان کے ذریعے مکمل کیا گیا ہے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا جائے گا جن پر اسلام مکمل ہوا ہے، تب اسلام وہاں سے سیکھا جائے گا. تو انہوں نے کیا کام کیا تھا، کیا کام نہیں کیا تھا، کس کام سے منع کیا تھا، کس کام پہ خاموشی اختیار کی تھی، ان سب چیزوں کی ڈیٹیل پتہ لگے گی ان کے صحابہ کرام سے. صحابہ کرام نے اس کے بعد کیا کیا؟ جب صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کر سیکھا تو صحابہ کرام نے آگے پھیلایا دعوت دین. تو جو وہ سکھاتے تھے اگلوں کو، جو بتاتے تھے اگلوں کو، وہی تو دین سکھاتے تھے. لیکن دین کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایک جگہ پہ لنگوٹ پہن کے بیٹھ جاؤ اور مصلی بچھا دو، یا قرآن و حدیث کے اندر وہ مسئلے ہی پڑھتے رہو؟ نہیں. بزنس کیسے کرنا ہے، دشمن سے کیسے بات کرنی ہے، دوست سے کیسے بات کرنی ہے، منافق سے کیسے نمٹنا ہے، اسلام کا پرچار کیسے کرنا ہے، محلے والے سے کیسے پیش آنا ہے، پڑوس سے کیسے پیش آنا ہے، یہی محلہ پڑوس، اما ابا سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے بچوں سے کیسے بات کرنی ہے، نوکر سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے استاد سے کیسے بات کرنی ہے، ماں باپ سے کیسے بات کرنی ہے. پورا لائف اسٹائل ہے دین اسلام، دا وے آف لائف. زندگی گزارنی کیسے ہے، سبھی کچھ آ جاتا ہے اس میں. گیم کیسے کھیلنا ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، فری لانسی کیسے کرنی ہے، سپورٹس کیسے کھیلنا ہے، سب کچھ اسلام کے انڈر آئے. ٹھیک ہے، کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں، کون سے سبجیکٹس نہیں پڑھنے، یہ بھی اسلام بتائے گا. میجک یعنی کہ کالا جادو نہیں کرنا ہے، نہیں سیکھنا ہے. حرام ہے تو حرام ہے. سود نہیں لینا ہے، حرام ہے تو حرام ہے. فلاں کام طریقے سے بزنس کرنا ہے، حلال ہے تو حلال ہے. پرمیٹڈ ہے اور ناٹ پرمیٹڈ ہے، یہ کیا کون بتائے گا؟ یہ اسلام سے پتہ لگے گا. اور اسلام کس سے سیکھا جائے گا؟ جو اسلام کا استاد ہے اس سے سیکھا جائے گا. اور اسلام کا استاد کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کون ہے؟ جن پہ قرآن نازل ہوا. اب تو جو قرآن نازل جس پر ہوا وہی اصلی سکھائے گی نا قرآن کے علوم کیا ہیں. تو قرآن اور سنت، اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے جن کے ذریعے سے اسلام کے حوالے سے بات سمجھی جائے گی، سیکھی جائے گی. ان دونوں ہستیوں کے حکم کو، فرمان کو، ہدایات کو، احکامات کو، ڈیٹیلز کو، جو کچھ بھی انہوں نے بتایا، اللہ نے جو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے پھر جو سکھایا اپنے صحابہ کرام کو، پھر انہوں نے جو سکھایا اپنے اسٹوڈنٹس کو،
उन्होंने फिर जो सीखा उन्हीं के अंदर से आगे चेन निकलती हुई गई, तो हजरत इमाम अबू हनीफा है। उन्होंने कुरान को स्टडी किया और हदीसों को जो स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने मसले बताया कि फला मसले में ये है मेरी राय। लेकिन वो उनकी अपनी जाती राय तो नहीं थी ना, उसके लिए दलील थी कि कुरान के ये दलाइल और हदीस के ये दलाइल, इसकी रोशनी में वो एक फैसला करते थे। बाकी आज अजमाए उम्मत वगैरह सब आता है, तो भाई फहम भी है, अजमाए उम्मत भी है, कुरान और हदीस भी है। इस वजह से उन लोगों ने ये बातें रखी थी कि वो अपनी तहकीक के बावजूद एक 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 ऑप्शन रखते थे कि अगर हमारी बात कुरान और हदीस के खिलाफ आ जाए तो हमारी राय को दीवार पे मार देना। उनका मकसद ये था कि कुरान और हदीस को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, नीचे नहीं रखना। अपने से पीछे मत रख देना दीवार के, हमसे ज्यादा प्रायोरिटी कुरान और हदीस को देना। और हदीसों के अंदर आपको डिटेल मिलती है ना। असल चीज क्या है, आप सारी हदीसों पर तो अमल कर नहीं सकते। हदीस में तो ये भी आया ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शादियां कितनी हुई थी, 9 या 11 का इख्तलाफ है। तो क्या आप इस हदीस हदीस पे अमल करोगे, 9 और 11 शादियां करोगे? नहीं, हर हदीस पे आप अमल कर नहीं सकते। सुन्नत पे आप अमल करोगे, सुन्नत में कोई इख्तलाफ नहीं है कि सुन्नत है तो छोड़ दो, आपको नहीं करना ठीक है, करना है सवाब है। आप फला फला हुजूर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के बात करते थे, आप मुस्कुरा के बात करो। आपको इसके लिए हदीसों की जरूरत तो नहीं है कि कितनी हदीसें याद करनी है। एक आदत है, आपने अपना ली, मुस्कुरा के मिल रहे हो, खुशनुदी से मिल रहे हो, खुशरबी से मिल रहे हो, जहां जरूरत है वहां गुस्सा भी कर रहे हो, मैदान जंग में हो तो तलवार भी उठा रहे हो। ये क्या है? अखलाक ही तो है, ये सब अखलाक है। ये चीज जब आप समझोगे तो इस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक अगर ये बात कर रहे हैं तो इससे गलत मतलब ना निकाल देना। यहाँ एरा घेरा नद्दू खेरा 21वीं सदी का एक से बढ़कर एक निरा जाहिल, कभी कोई औलिया अल्लाह के खिलाफ बकवास कर रहा होता है, कभी कोई सहाबा कराम के खिलाफ बकवास कर रहा होता है, अलग अलग झूठे मजहब बना के बैठे, अपने अपने पेशा बना के बैठे हो, फिर इस तरह की बातें उठा के लगाते हैं। इस तरीके से जैसे इन लोगों ने पूरा कुरान स्टडी किया हुआ है और पूरी हदीसों को स्टडी कर लिया, और अब ये मुज्तहिद के लेवल पर बैठे हुए और ये कुरान और हदीस से मसाइल निकालेंगे, और जो इनको समझ में आएगा उससे फैसला कर लेंगे। तो क्या डॉक्टर जाकिर नाइक ने इमाम अबू हनीफा के बराबर का लेवल हासिल कर लिया है? मुज्तहिद के लेवल पे बात कर रहा हूँ, नहीं किया ना। तो वो फैसला करने वाले कौन होते हैं, कौन से मसले में वो किस तरह मसले निकालेंगे? तो फिर ये बैठिया मसले निकाल के बताना शुरू करें। क्वेश्चन आंसर करना बच्चों का काम है। मैं भी क्वेश्चन आंसर ही करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्वेश्चन आंसर किए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जितना आपके पास आप कुछ भी बात कर सकते हो। असल तो आलिम वो है जो बहुत से सवालात के जवाब इस बात पर देगा कि आई डोंट नो। वो है असल आलिम, क्योंकि सबसे बड़ा आलिम अल्लाह है। वो है जो हर सवाल का जवाब जानता है। बाकी लोगों के पास हर सवाल का जवाब होना लाजमी नहीं है। बहुत से सवालों में उनको कहना पड़ेगा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तभी तो पता लगेगा असली आलिम है। क्योंकि वो हर इंसान के कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बात कर रहा हूँ, कोई इस वक्त तो खैर कोई इंसान जमीन के ऊपर नहीं है जिसके पास सारे उलूम हो। तो वो तो कहेगा बहुत से टॉपिक्स पर कि मैं नहीं जानता। बात समझ में आ गई? तो इमाम अबू हनीफा ने जो रिसर्च की, उन्होंने अपनी पूरी तहकीकात की, जो उनकी जिंदगी में उनसे हो सका उन्होंने कर लिया, वो चले गए। फिर और बंदे आए, उन्होंने भी अपनी तौर पे रिसर्च की, स्टडी किया, कुरान और हदीस से मसाइल निकाले, पढ़ा, स्टडी किया। इमाम शाफई के लाए, इमाम शाफई थे ना, उन्होंने कर ली। उन्होंने एक मसले पे बताया जी ये नहीं ये करना है। अब मुझे एक बात बताओ, एक मसले पर इमाम अबू हनीफा का ये फैसला हो कि 3 तलाकें एक वक्त में एक होंगी, और अगर इमाम शाफई का ये मसला को ठीक है कि तीन तीन वक्त में 3 होंगी, तो बंदा किस पे अमल करे? अच्छा, एक बंदा तो ये तो कर सकता है, ये कर सकता है कि भाई मैं इमाम अबू हनीफा को फॉलो करूंगा इस वाले मसले के अंदर, कि इस मसले में इमाम अबू हनीफा का जो मौकफ है वो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, मैं इसको अलग समझता हूँ। मतलब आपने एक इमाम का फैसला, दूसरे इमाम का फैसला, तीसरा और चौथा, आपको दिखता है कि यार ये वाले का मौकफ ज्यादा बेहतर लग रहा है, ले लोगे। दूसरे का मौकफ आपको नहीं बेहतर लग रहा, नहीं ले रहे, क्योंकि फैसला तो उन्होंने भी कुरान और हदीस की सुन्नत रोशनी में दिया, और दूसरे ने भी दिया, तीसरे ने भी दिया, इमाम इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। ये चीज अलग है। लेकिन आप बोलोगे नहीं, इन चारों के फैसले अपनी जगह पर हैं। लेकिन मैं चूंकि 21वीं सदी में आया हूँ और मैंने जो तहकीकात की है कुरान और हदीस की रोशनी में, मुझे तो मसले का हल ये नजर आता है। आपने कुरान की कितनी आयत पे रिसर्च की थी, कितना डीप लेवल पे स्टडी किया है, आपने सारी हदीसों में कितनी स्टडी की है, जो क्या इमाम अबू हनीफा के लेवल की है या वो इमाम शाफी के लेवल की है? अगर आपको खुद ही मसलों के हल निकालने हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, तो फिर आपका लेवल मुज्तहिद का होना चाहिए ना, कम से कम। हर कोई तो जज नहीं कहलाता ना, हर कोई तो वकील नहीं कहलाता, हर किसी को सर्जन तो नहीं कहते हम, हर किसी को प्रोफेसर तो नहीं कहते यार, हर किसी को पीएचडी भी नहीं कहते। आजकल तो यूनिवर्सिटी से डिग्री का ठप्पा ना मिले तो पीएचडी के लाने की इजाजत नहीं होती, मेडिकल का डीआर डॉक्टर लगाने की इजाजत नहीं होती। ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ। तो कोई निक नेम रख ले डॉक्टर, जैसे मेरी तरह डॉक्टर लेजेंड भी मैं अपने आप को कहता हूँ, वो निक नेम है। इट इज नॉट ऑफिशियली कि डॉक्टर जिशान अरशद, नो, वो मैं सर्टिफाइड उसके लिए नहीं कि मैं अपने साथ लगाऊं।
ये निक नेम के तौर पे मैं यूज करता हूँ, बट ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ वो तो नहीं हूँ। तो बात ये है कि जब आप ऑफिशियली एक चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो आप उस चीज के ऊपर बातें ही क्यों करो। आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जैसे लोग जब बात करते हैं ना, ठीक है उनका अपना काम अपनी जगह दीन इस्लाम की दावत का काम करते हैं, मैं तो खुद फेवर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और अप्रिशिएट करता हूँ, बट इट डज नॉट मीन कि डॉक्टर जाकिर नाइक को कोई ये स्टेटस मिल गया है कि वो इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफई की तरह से बैठ के कुरान और हदीस के मसले निकाल के अब उम्मत को बताएंगे ये काम हराम हराम है या हलाल है। आगे समझ में जायज है ना जायज है या इसकी डिटेल क्या है। हाँ, अगर किसी ने अपने लेवल इतना हाई कर लिया, इसमें तो अल्लाह की तरफ से कोई रुकावट ही नहीं है। आज भी कोई बंदा इमाम अबू हनीफा से ज्यादा लेवल हासिल कर सकता है रिसर्च के मामले में, कुरान और हदीस की नॉलेज के हवाले से, इसमें तो कोई अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई। ठीक है, क्योंकि नबूवत का दरवाजा थोड़ी यही है, वो तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म। अब इल्म का दरवाजा है, जो जितना चाहे हासिल कर ले, जितना ज्यादा टाइम लगाए अल्लाह तो देता है, डॉक्टर जाकिर नाइक को नहीं दिया, कितना इल्म दिया है, पर क्या उस फील्ड के अंदर है, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, तो फिर ये तासुर नहीं देना चाहिए पब्लिक को और आवाम को कि लोग आम जाहिल इंसान भी उठ के बोले हाँ हाँ वो असल में वो चारों इमामों को फॉलो तो करने की जरूरत है नहीं, पर तो फिर ठीक है हमने भी कुरान और हदीस में गामदी साहब को, फलाना साहब को, इंजीनियर साहब को, मुफ्ती साहब को, फलाने मुफ्ती तारिक साहब और इंजीनियर मोहम्मद और ये फलाने को देखा था, डॉक्टर इसरार साहब को देखा था, तो हमें लगता है नहीं जी ये चीज यूं है। वे भाई उनके अपने मौकफ है, अपनी राय है। असल चीज ये देखी जाएगी कि उनका उस लेवल पर उन्होंने कहाँ से ये चीजें निकाली, मसले का हल अगर वो निकाल रहे हैं तो किस बुनियाद पर। ठीक है, हम इंसानों को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है इमाम शाफी को फॉलो नहीं किया जा रहा, इमाम अबू हनीफा को फॉलो नहीं किया जा रहा, रिसालत के लेवल पे बात कर रहा हूँ। वो तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उन्होंने भी उन्हीं से लिया ना। तभी तो बात कही कि अगर उनकी राय उनके खिलाफ आ जाए, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आए, तो इनकी राय को दीवार पे मार दो। तो वो तो तब मारोगे ना जब अपना लेवल उस कैलिबर का हो कि उनके फतवों को और उनके मसाइल को, इनके इमामों के मसाइल को आप कुरान और हदीस के तमाम मजमुए के ऊपर रख के देख रहे हो। इसके लिए तो आपका लेवल और हाई होना चाहिए ताकि ये चीजें आपको इनर पर्सपेक्टिव में नीचे नजर आए। एक व्यू में आपको सारी चीजें नजर आ रही हो, सारी हदीसें आपकी नजर में हो, सारा कुरान आपकी नजर में हो, तभी तो आप देखोगे कि ये मसले में कहाँ से निकल रही है बात, वरना तो आपको पता ही नहीं लग सकता। तो भाई इतना लेवल है किसी का, अगर है तो ठीक है, फिर वो अपने तो जरूरत नहीं है ना। यही वो वाली बात आती है, फिर तो उसको जरूरत ही नहीं है इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफई को फॉलो करने की मसले के ऊपर भी। वो खुद निकालेगा मसाइल कुरान और हदीसों से, क्योंकि उसका लेवल बहुत हाई है। वो अपने ही मसाइल निकाल के अपने अपने इज्तिहाद से कर लेगा जो भी करना है, लेकिन उसके लिए उसका कैलिबर लेवल भी तो होना चाहिए। खाली दीन की तबलीग तो नहीं ना, ये तो फिर यार वो फिर तो तबलीगी जमात वाले भी लगे हैं, तो क्या सबके फतवे लेके पूरी उम्मत का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो बंटवारा ही कर देना है क्या। मतलब 2 अरब के करीब मुस्लिम है ना कमोबेश, क्या मतलब इतने अरब मुसलमानों का बंटवारा होगा कि हर कोई आजकल तो देख लो जिससे मिलो वो अपने आप को सबसे बड़ा दीन का आलिम ही समझता है। किसी भी मसले पे बात कर लो ऐसा लगेगा इससे बड़ा मुज्तहिद कोई नहीं है इस वक्त 21वीं सदी का। ठीक है, तो क्या मतलब हर हेरे हेरे नत्थू खैरी की हम इस बात को ले लेंगे, वो ये समझता है कि उसकी नजर में इमाम अबू हनीफा और शाफई की कोई अहमियत नहीं है। हम तो कुरान से लेंगे सारे मसाइल, हम तो हदीस से लेंगे सारे मसाइल। किसी ने खुद को अहले हदीस लगा दिया, किसी ने खुद को अहले कुरान लगा दिया। ये क्या है, ड्रामेबाजी है, जहालत की इंतहा है ये। वरना कुरान की तो वाज़ेह आयतें मौजूद है, अल्लाह ने तो साफ मना किया है इनके ये फिरकेबाजियां करने से, टुकड़े करने से इस्लाम के, ग्रुपों के अंदर अलग अलग करने से खुद को। तो फिर ये ग्रुप बंदियां और ये फिरकेबाजियां आई कहाँ से, ये तो खुद कुरान के खिलाफ अमल कर रहे हैं। इसलिए तो इनके फिरकों के अंदर अगर कोई चला भी जाए, उसके बावजूद भी इसकी लाशें सड़गल जाती हैं, बदबूदार हो जाती हैं। क्यों होती है? क्योंकि ये जन्नती फिरके नहीं है। जन्नती बस वो इंसान है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के तरीकों पर अमल करने की कोशिश कर रहा है। कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाला, जितना उससे हो जाए इस दौर में, वो है जन्नती। अगर वो जन्नती है उसकी लाश सड़ने गलने से महफूज रहेगी। तो ऐसा तो बरेलियों में भी मिलता है, देवबंदियों में भी मिलता है, अहले हदीस में भी मिलता है। शियों में नहीं मिलेगा, कादियानियों में नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके तो मजहब ही झूठे हैं। ये फिरके हैं जो ये वाले बरेलवी देवबंदी वाले, ये फिरके हैं, वो मजहब है अलग, वो पूरा पूरा मजहब खड़ा हुआ है। कहलाने को तो ये भी मजहब कहलाएंगे, लेकिन ये इनके जो बुनियादी कोर एलिमेंट्स हैं वो ठीक है। ये रिसालत पे ठीक है, सहाबा कराम के हवाले से भेद भी नहीं है। ठीक है, हाँ इनके अपने लोगों के अंदर के आपस में कितनी लड़ाई है मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। बहरहाल मेरा तो मौका इस तरफ जाने का था नहीं, अभी फिलहाल मैं ये बात कर रहा था। ये डॉक्टर जाकिर नाइक वाली साहब की जो बात है, भाई इस पे रख के गलत फहमी में मत चले जाना। लोग जो है ना गुमराह हो जाते हैं, फिर जो नए मुसलमान होते हैं ना, गैर मुस्लिम, वो कहते हैं यार हम इस्लाम तो कबूल कबूल कर लिया, अब हम किस पे अमल करें, इमाम शाफई पे, इमाम अबू हनीफा पे, या बरेलवी में जाए, देवबंदी में जाए, तो सब हमें घसीट रहे हैं। अबे भाई, ओ भाई, 5 वक्त नमाज अदा करना फर्ज है ना, इस्लाम कबूल कर लिया, 5 वक्त नमाज अदा करना फर्ज है। तो बरेलवी देवबंदी किसी के पास भी देख लो 5 वक्त वो भी नमाज अदा कर रहा है, इस पे तो इत्तेफाक है ना, तो 5 टाइम नमाज तो अदा कर लो।
پھر نماز کے ادا کرنے میں وضو کرنا فرض ہے، غسل کرنا بھی فرض ہے، اگر ناپاک ہو تو پاکی کیسے کرنی ہے، اس حوالے سے جو کور ایسینشیلز ہے نا، ہم ویب ڈیولپمنٹ میں بھی پوری تھیوریوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پوری کتاب چاٹو بیٹھ گئے کہ پوری ویب سائٹ کی ایڈوانس نالج کیا ہے. ابے بھائی آپ کو اسینشیلز آنے چاہیے کہ بھائی HTML H1 یہ سب لگانے سے بس پیج بن جاتا ہے. کور ایلیمنٹس ہیں HTML ہیڈ اور باڈی، یہ سب لگا لو، باقی اللہ خیر صلی اللہ. آپ کو کچھ خاص چیزیں آنی چاہیے. تو اسلام میں کچھ خاص چیزیں ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ نماز ہے، سال میں آتے ہیں روزے آپ کے، زکوٰۃ آپ پر مال کے بعد ہے، حج آپ پر زندگی میں ایک بار ہے، وہ بھی جب آپ صاحب استطاعت ہو، اور سب سے پہلے آ جاتی ہے توحید کہ اللہ اکیلا خدا ہے، اس لیے کسی اور سے ڈرنا ہے نہیں. تو حق بات ڈنکی کی چوٹ پہ کرنی ہے، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے. تو میں جو اتنی بات کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے کر رہا ہوں کہ میں تو سمجھتا ہوں، میں کتنے ہی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، مجھے تو دیکھنا پڑتا ہے بھائی علماء کیا کہہ رہے ہیں، علماء بھی اس میں کیا کہہ رہے ہیں. بہت سارے مختلف علماء کی رائے دیکھ کر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کون بندہ دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس کے دلائل کتنے اسٹرانگ ہیں، وہ قرآن و حدیث کی کون سی باتیں رکھ کے بات کر رہا ہے، اور اس کے اندر بھی امام ابو حنیفہ شافعی وغیرہ کے اپنے بھی ان کے کیا لیول کے حساب سے ان کے فتوے کیا ہے، انہوں نے اس پہ کیا فیصلہ دیا. آج کل تو تاریخ کے اندر اتنی گند کر دی جاتی ہے اور باتیں گڑبڑ کر دی جاتی ہیں کہ یہ بھی نہیں پتا لگتا کہ یہ بات واقعی امام ابو حنیفہ نے بھی کہی تھی یا نہیں کہی تھی. قرآن پہ تو بندہ آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہے نا، وہ بھی چیک کرنا پڑتا ہے ریفرنس، یہ قرآن میں ترجمہ تھا بھی یا نہیں. یہ ترجمے بھی تو ڈنڈیاں مار دیتے نا اپنی طرف سے بریکٹ شریکٹ کر کے، وہ نہیں دیکھنا ہوتا. جیسے اللہ کے چہرے کی بات ہے قرآن میں، تو بہت سے لوگوں نے تو ترجمے کے اندر وہ ورڈ ہی کھا لیا ہے، ترجمے میں کچھ اور لکھ دیتے ہیں، اللہ چہرے کی بات کرتا ہے کہ اللہ کا چہرہ، وہ کہتے ہیں جی اللہ کا چہرہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کے چہرے کی بھی انکار کر کے بیٹھے ہیں. ایسے ایسے جاہل بیٹھے ہیں. سو یہ سمجھو، یہ امام اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہہ دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی ایرا غیرا نتو کہہ رہا اب امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مذاق اڑائے یا امام بخاری کے اوپر مذاق اڑانا شروع کر دے. بہت سارے بغیرتوں کو میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا فیس بک گروپوں میں، کبھی امام بخاری کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی امام ابو حنیفہ کو گالیاں دے رہے ہیں. اوقات سالوں کی دو کوڑی بھی نہیں ہے جب سالے ان ہستیوں کے جو پیشاب کے قطرے ہیں نا، یہ ان کے برابر نہیں ہے. یہ آج کل کے بڑے بڑے ڈسبلیور جو بنے بیٹھے بغیرہ، اور اوقات اتنی زبان سو گز کی نکال کے شیطان کے کتے بنے ہوئے ان ہستیوں کے خلاف بھونکنا شروع کرتا ہے. تو اس چیز میں نہیں پڑھنا. ادب، اس الف کے ادب کے اندر، الف کے ادب کے دائرے کے اندر آؤ. اسلام کے اندر آنا ہے نا الف میں، تو اس کے ساتھ اسلام کے ساتھ ساتھ ادب بھی لو. نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنی ہے، نہ ان کے صحابہ کرام کی بے ادبی کرنی ہے، نہ ان کے صحابہ کرام کے سپورٹ کرنے والے جو مخلص اسلام کے مجاہدین رہے، یا شہید جو مجاہدین رہے، یا اولیاء اللہ رہے، یا ائمہ کرام رہے. یہ دیکھو الف جس میں زیادہ تر میں آ رہا ہے، ان کی بھی بے ادبیاں نہیں کرنی ہے. آپ کو کوئی نہیں سمجھ میں آتا، نہ سمجھ میں آئے، آپ کو کسی کے اوپر شک ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ منہ سے بے ادبیاں کرو، گالیاں دینا شروع کر دو، یہ کر دو، سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دو، تو پھر بات صاف ہے. پھر تو جو میرے رڈار میں آئے گا وہ تو ویڈیو پہ میں اس کو ننگا کر دوں گا لا کر. اور اگر جب تک بچائے تو بچائے. دیکھ لو کتنوں کو ایکسپوز کر کے رکھا ہوا ہے میں نے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اپنا کام کر کے الحمدللہ چلا جاؤں گا اس زمین سے. لیکن جو میرے ریڈار میں آتے جائیں گے پھر وہ رگڑے میں بھی آئیں گے. اور پلس یہ کہ جن کو میں دیکھ رہا ہوں، واچ آؤٹ کر رہا ہوں، وہ میں ان کا گواہ بنتا جا رہا ہوں. قیامت کے دن پھنسنے والے ہیں کیونکہ میں گواہی دوں گا ان کے خلاف. تو بھائی ادب، عامہ کلام کا ادب. اور اگر لیول نہ ہو تو جس کا لیول ہے نا، اس کی بات کو لے کر، باقی کی بات کو لے کے ان کے اندر دیکھ لو کس کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے اسلام دلائل اور ان سب چیزوں کے مطابق. پھر اس پر جس پر دل آ جائے، سمجھ میں آئے، کر لو فالو. کیونکہ ایٹ دا اینڈ فیصلہ تو اس نے دیا نا فیصلہ. آپ کو اگر ہاں لیول خود کا ہے، پھر آپ خود ہی ریسرچ کرو، پھر آپ خود سب کچھ کرو. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پھر آپ امت کو بتانا شروع کر دو یہ ساری چیز کہ تم سب کے سب یوں کرو، تم سب کے سب یوں کرو کیونکہ میں نے یہ بول دیا. نہیں، میرا بولنا کیا ہے؟ آپ کو اپنے پرسنل لیول پہ کچھ کرنا کرو. اگر آپ کو امت کے لیول پر آ کر مسائل بتانے، تو پھر اس لیول کے حساب سے خود کو تیار کر لو، پھر آ کے اس فیلڈ کے اوپر بیٹھ کر شروع کرو. ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کرنا شروع کر دے. اگر مسائل پوچھنا کرتی ہے نا، لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیے، امام صاحب ذرا یہ تو بتائیے، خطاب صاحب ذرا یہ تو بتا دیں، تو پیشاب نکل جانا بندے کا. میں پتا تو کچھ ہے نہیں، ہم تو منہ اٹھا کے شروع ہو گئے تھے. وہ تو کسی بڈھے کو کیا، بچے کو بٹھا دو وہ بھی باتیں کر لیتا ہے. چلو جاؤ کام کرو.